निंदक डूबा, हम उतरे पार। काम, क्रोध, लोभ, मोह अते हंकार नाल संसार भरिया पिया है, जिन्हां तो आम प्राणी लई बचना बहुत औखा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग 486 ते राग आसा विच भगत रविदास जी लिखते हैं कि हरण, मच्छी, पौरा, पंबट, हाथी एक एक ऐब कारण इन्हां दा नाश हो जाता है, पर मनुख विच तां इह पंजे असाध रोग हैं। इस दे बचण दी कद तक आस हो सकती है। मिर्ग, मीन, प्रिंग, पतंग, कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जा मैं, ताकि केतक आस। इन्हां पंजा रोगां तो इलावा आम प्राणी ते तृष्णा, मैं, मेरी, चोरी, यारी, निंदा, चुगली आदि दियां वादियां भी असर पाउंदियां हन अते जीवन नूं तंग करदियां हन। इन्हां सब रोगां नूं खत्म करना आम प्राणी दे वस दी गल नहीं है, पर संजम तो कम लैके इन्हां तो बचिया जा सकता है, जिस नाल जीवन सौखा बतीत हो जाता है। इस कथा विच निंदिया दी बीमारी बारे आप जी नाल विचार सांझे कीते जा रहे हैं, जिस बारे गुरु अर्जन साहिब जी कहंदे हैं, नैन नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिसमाद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वसत ओह अपनी लहे, रहाव सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे, उनते राखै बाप ना माई, उनते राखै नीतो ना पाई। दरब स्याणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुसट वस होते। हे पाई, इस शरीर घर विच विरला मनुख सुचेत रहिंदा है। जिहड़ा सुचेत रहिंदा है वो अपनी आत्मक जीवन दी सारी रास पूंजी सांभ लैंदा है। देखो, पराए रूप नूं विकार दी निगाह नाल देखना, ये अखां विच नींद आ रही है। होरनां दी निंदिया दी विचार सुन सुन के ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਭ ਖਾਣ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿਓ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਨਾ ਧਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਥਾਪਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਸਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈੜੀ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਫਿਟਕੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को राखनहार। निंदक मुआ निंदक कै नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे। निंदक कैसिर कड़क्यो काल, रहाव निंदक का कहया कोई नन्ना माने। निंदक झूठ बोल पछुताने, हाथ पछोर सिर धरन लगा। निंदक को दई छोड़े नाहे, हर का दास किछ बुरा ना मागे। निंदक को लागे दुख सांगे, बगुले ज्यो रया पंख पसार। मुख ते बोलिया तां कढ़िया विचार। तिन भाव ये पाई, प्रभु भगतां ते तुहमतान लाउण वाला मनुख तुहमतान लाउण वाले दी संगत विच रह के आत्मक मौत सहेड़ लैंदा है। प्रभु परमेश्वर ने विकारां विच डिग्गण वल्लों सदा ही अपने सेवकां दी रखिया कीती है, पर उन्हां उत्ते तुहमतान लाउण वालियां दे सिर उत्ते आत्मक मौत गरजदी रहिंदी है। हे भाई, भगत जना दी निंदिया करन वाले मनुख नूं सारा जगत फिटकारा पाउंदा है। निंदक दा अपना आचरण ही गंदा हो जांदा है, परंतु परमात्मा अपने सेवक नूं विकारां विच डिग्गण तो आप बचा के रखदा है। हे भाई,
ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਉਸ ਦੋਖੀ ਦਾ ਰਤਾ ਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਛੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਜਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਵਜੈ ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਣਹੋਦੀ ਪਰਾਈ, ਮੋਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਟਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਟਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਕੂਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਲੈ ਦੇ ਕਹਾ ਫਿਰਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖ ਕੁਕਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ, ਨਿਤ ਹੌਲੇ ਹੌਲ ਮਰਾਹੀ। ਅੰਗ 314 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਥਾਂ ਨਾ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਥੋਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਦਰਗਾਹ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਅੰਗ 380 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ। ਇਹਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਟੋਈ, ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ ਪਚਾਵੈ। ਨਿੰਦਕ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੈ, ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆ ਗਏ, ਥੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 472 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ, ਜੀਵ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਪਿੱਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਭ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੇ ਧਨ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਉਜਲ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ, ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਦ ਕਰਨ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ
ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਚਾਰ ਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਨਰ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਜਿਉ ਕੌਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।